واش يلا اجي ندوزو للصحيح. الوغ شنو داير لنا في ليكزارسيس؟ خليكم معايا. Alors, l'exercice, je vais vous empêcher que le texte ne flotte à côté de l'image. بمعنى دابا انا ملي غادي نمشي نحط خصني نرجع للكود ديالي، عندي هذه هي الباراغراف خصني ندير معاها شي ايماج ياك. الوغ اي ام جي ليماج ديالي نشوف شي ايماج تما عندي. الوغ فرضا دخلنا لهنا عندي هنايا دوسي نقول ايماج image slash ونشوف مثلا هذه ياك نمشي نعطيها شي ويت باش متجيش كبيره. نقول له ستايل إيكال ويت شي 200 بكسل. الوغ فوالا دابا انا حطيت ليماج اجي نمشيو نشوفها كي غادي تجيني. الا مشينا حليناها نعم خصها تكون داخل ماشي واخا لداخل. دابا هذه هي ليكريتور اللي شفنا ديال سي اس اس ان لاين سيتو. الوغ غنشوفو ليماج. الوغ نورمالمون ليماج جات الوغ حطينا ليماج حطينا تحت منها لو تكست واخا. اجي ندير واحد الحاجه اخرى اكس اس نجربو اكتواليزي واخا. المهم دابا شنو قال لك حنا خاصنا لو تكست ديالنا ما يفلوتيش اكوتي دو ليماج ياك. هادشي اللي طالبين منه. نرجعو قال لك لو تكست نو فلوت اكوتي دو ليماج يعني لو تكست ما خصوش يجي كدا واخا. اجي نمشيو نشوفو ستيل سي اس اس. الوغ بما اننا ليف غادي نديروه على لكن بلاتي دابا هاد الايماج هادي درناها هنا. شوف هنا دابا بحال اللي نقولو الا مشينا حطيناها بحال هكا ديجا لحقاش لو تيب ديال لا باراغراف راها ان لاين يا عفوا الباراغراف راها بلوك. داكشي علاش اوتوماتيكمون غتحطنا عليه وترجع للصدر ياك. حنا شنو قلنا منين مشينا درنا الايماج اي ام جي ومشينا شنو حطيناها درنا لا فلوت ليفت ياك. فلوت ليفت كونترول اس مشينا شفنا اكتواليزي اكتواليزي. شنو كنوقع؟ قلنا له ليماج شنو ولات ليماج كاينه هنايا ولو تكست هنا ياك. دابا باش تقول مثلا لو تكست انه ما يفلوتيش شنو البروبريتي اللي كدير هي فلوت ياك وكتعطيه هنا. هذه هي لا بروبريتي اللي كتقول له كتوبليجي انه ما يفلوتيش التكست ما يفلوتيش. الوغ اكتواليزي فوالا. هنا راه ما تيوقع والو. علاش؟ شنو درتو؟ وراه داكشي اللي قالك ما يفلوتيش. شنو كل اللي بغيتي ما يفلوتيش؟ ايماج. دابا الا قلتي له ايماج ما تفلوتيش بحال اللي قلتي له دابا ها انتم باش هاد البروبريتي هادي بحال الا ما درتش هادي. كونترول اس اكتواليزي. شنو واقع هنايا؟
لو تكست ما كيفلوطيش حدا ليماج ياك. ودابا هو كتأثير راه بحال اللي درتيها بحال اللي ما درتيهاش في هذه الحالة. الهدف منها غير باش تعرف البروبريتي اللي كتخليك ما تفلوطيش. واش فهمتوا؟ باش تعرف ان راه كاينه واحد البروبريتي سميتها فلوت نان، يعني يمكن لك تعطيها لا فالور نان بمعنى انك تأوبليجيها انها ما تفلوطيش. بحال اللي كنا شفنا نو ريبيت نو داكشي كتعطيه لا فالور نيجاتيف باش كتقول له ما ديرش داك الحاجه. سي بون. الوغ هذا في حالات ما احتاجيتوها، اما هي راه اصلا ما الا حطيتيها بحال هكا راه ما يفلوطيش، خصوصا ان الباراغراف راها التيب ديالها بلوك، يعني اوتوماتيكمون كترجع للسطر باش كتحط لك الهذا. سي بون. يلا نوتيو من عندكم هذا. دوزو لنا ليكزارسيس اللي موراه. الوغ هانتوما ليكزارسيس اللي موراه شنو قال؟ قال لك بلاسي 4 بواط ا شاك كوان دو دوكيومون. البواط بمعنى الوغ كتكريي شي حاجه بحال هكا، نكرييو شي بواط فيها شي تكست شي حاجه بحال هكا، بحال تعطيها دي بادين ولا بغيتي تعطيها شي كونتور ولا شي حاجه كتحط فيها لو تكست. وشنو كدير؟ كتبلاصيها، خاصني وحده كيخصني اشاك كوان تحط لي وحده. يلا نعم. اييه كاين لك تكتب في وسط منها وتجيب الالوان وتعطيها كونتور دير اللي بغيتي. تجي بحال اللي رسمتي بحال اللي رسمتي هكا بلوك هذا. يلا نشوفوا لنا الجواب ودوزو لنا ليكزارسيس. يلا اجي نشوفوا التصحيح. اجي نشوفوا التصحيح مجموعين. انا نفترض اننا مثلا نحيد ليماج باش يبان لكم هاد الباراغراف هادي عندها بليزيور فوا. انا نفترض ان هذه الباراغراف انا ندور باش تيجي. انا غادي نمشي. شنو غادي ندير؟ غادي نمشيو ل HTML. وشنو غادي نمشي نكريي شي باليز اللي عندي لا مان فيها انني نموديفي. ما يكونش عندها تاثير. غادي تكون خاصها تكون بلوك وما عندهاش ما كتعطيش افي. هي اللي غادي نخدم عليها. احسن حاجه ممكن نخدم عليها هي ديفيزيون. الوغ نكريي ديفيزيون ونعطيها كلاس. هذيك الديفيزيون نقدر نكتب فيها شي حاجه نقدر ما نكتبش فيها، ما عنديش مشكل. الوغ غادي نمشي نعطيها كلاس ونقول له نسميها مثلا égal سميها par exemple box 1. C'est chaque fois aussi. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Normalement, je dois avoir 4 box pareils, d'accord? Et par la suite, on va les placer sur chaque coin de la page. Alors ici, c'est boîte 1, boîte 2, boîte 3. Alors, je peux mettre le texte ici, boîte 1 et boîte 2. Alors ici, par exemple, je vais créer une classe que je vais l'appeler par exemple box 1. D'accord? Je vais créer quatre divisions avec quatre noms de classe. Et ici, c'est box 1, box 2, box 3 et box 4. Alors, au niveau de HTML, c'est tout ce que je vais faire. Je vais créer juste les éléments. D'accord? Pour les styles, là, si je viens pour voir, CTRL S, je reviens sur actualiser. Ce que je peux voir, c'est boîte 1, boîte 2, boîte 3, boîte 4. Alors là, partons sur CSS pour faire les effets. Alors là, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux que l'élément qui s'appelle box 1, qu'il aille quoi comme effet. Alors, la première chose, c'est mettre du couleur sur le background. D'accord? Alors, je vais mettre background color. Background color. Et je vais mettre, par exemple, yellow. La même chose, je vais la faire pour chaque box. Box 1, box 2, box 3 et box 4. D'accord? Alors ici, c'est yellow. Ici, je peux mettre, par exemple, red. Ici, je mets green. Et ici, je vais mettre blue. D'accord? Alors, on a 4 boîtes.
4 boîtes avec 4 couleurs. Je reviens sur le code actualisé. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est quoi d'autre? Alors, je dois lui dire que je vais d'abord minimiser la taille. D'accord? Alors, je vais mettre quoi? Je vais mettre 8. Par exemple, je vais mettre, je sais pas, 100 pixels, 200 pixels. 200, c'est beaucoup. Je vais mettre, par exemple, 20 pixels. 20 pixels. D'accord? Bien 30 pixels. Je reviens pour voir. Actualiser. Ah, ça va être ça. Alors, je vais mettre ici, par exemple, 50 pixels. Actualiser. Voilà. 50%, c'est bien. Alors, là, ce que je dois faire, c'est quoi? C'est mettre width ici. Ouais, width ici. Width ici. Et width ici. Ça veut dire que ça sera répétitif. La même valeur sera répétitive sur chaque élément. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Je ne vais pas la mettre ici. D'accord? Alors, au lieu de la mettre ici, je vais juste, CTRL Z, je vais créer. Alors, là, l'effet, il doit être affecté sur quoi? Sur box 1, box 2, box 3 et box 4. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais lui dire ici de mettre sur box 1 ce que vous allez faire comme effet. Alors, ce que vous allez faire comme effet sur le box 1. Voilà. Alors, sur le box 1, d'accord? Et sur box 2. Box 2. Et sur box 3. Box 3. Et aussi sur box 4. Alors, quand je mets le virgule, ça veut dire que je veux mettre l'effet sur ces quatre éléments. L'effet que je veux faire, c'est quoi? CTRL V, C, with 50%. Sur chaque box des 4, parmi les 4. Normalement, ما تهبطوش نتوما السطر، ما ترجعوش السطر، انا راه غير هذا ما عرفت فيه شي حاجه كيبقى يرجع السطر. دايرين له مكتبين فيه شي حاجه اوتوماتيك. C'est bon. Alors là, vous mettez juste sur la même ligne tous les éléments, mais vous les séparez par des virgules. Ça veut dire que cet élément et cet élément. D'accord? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'est-ce qu'on aura comme effet? J'aurai sur tous les box un effet with 50 pixels et sur chaque box un effet de couleur différente. Je vais voir sur actualiser et voilà. Alors, j'ai la boîte et j'ai l'arrière-plan. Je peux mettre autre chose. Je peux mettre, par exemple, avoir des paddings, avoir des marges intérieures. Alors, je vais ajouter, puisque le marge intérieur, je vais avoir les mêmes marges sur tous les éléments, alors je vais la mettre ici. Alors, je vais mettre padding et je vais mettre, par exemple, 20 pixels. Comme ça, il aura 20 pixels sur le top, 20 pixels sur le bas, 20 pixels sur le right et 20 pixels pour left. Je viens pour voir actualiser et voilà. Alors, comme ça, j'ai agrandi les marges intérieures de l'élément. D'accord? Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste créé les éléments. Alors là, il faut faire quoi? Il faut les placer sur chaque coin de la page. Pour le placer, on a déjà vu ça avec la position. D'accord? Alors, là, normalement, ce que je dois faire, c'est quoi? C'est mettre chaque élément sur une position différente. Ça veut dire que je ne dois pas le mettre ici. Ce n'est pas quelque chose qui sera partagé entre les cas. C'est un effet pour chaque élément à part. Ça veut dire que je dois le mettre sur chaque élément à part. علاش؟ لأن كل واحد غيتبلاصة في قنت بوحدو. ما يمكنليش نحطو في البلاصة اللي غيتجمعوا فيها كاملين. D'accord. Alors, normalement, pour la position, la première chose que je vais mettre, c'est position. Alors, position. Et je vais mettre absolute. D'accord? Et par la suite, alors la position absolue, c'est par rapport... C'est la position de l'objet par rapport à l'emplacement sur l'image, sur la page. D'accord?
et je vais mettre top. Normalement, cet élément où je veux le positionner. Je veux le positionner sur le top et sur le coin left. D'accord? Alors, ce que je vais mettre, c'est je vais mettre top 0. D'accord? Et je vais mettre left 0. Ça veut dire que je vais le positionner à 0 espace depuis le top et à 0 espace depuis le left. D'accord? Alors, la même chose, je vais la faire sur l'élève. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, ça, c'est le il actualisé. Alors, je reviens. Vous voyez, il n'est plus avec les éléments. Alors, il s'est positionné par rapport à la page ou sur le coin supérieur gauche de la page. D'accord? Alors, je ferai la même chose pour tous les autres éléments. Celui-là, je vais mettre position. Absolue aussi, d'accord? Et je vais mettre ici top. Top, c'est 0. Et right 0. Pour le positionner par rapport par rapport à la page principale. Ça fait ماشي البلاصه فين تحط هو par rapport البوزيسيون ديالو غادي تكون par rapport لهاد la page كامله. Alors quoi d'autre? Alors c'est position. Et je vais mettre ici, c'est bottom. Bottom. C'est bottom 0 et left 0. Aussi, position. Le bottom. Bottom 0 et right. Right, c'est 0. J'enregistre, je reviens, actualiser, et voilà. Alors, regarde. Normalement, la position absolue, c'est par rapport à la première vision de la page. Regardez, là, si je descends, je ne vais rien voir. Ce n'est pas le 0 alors, c'est le 0 de vision de la page. C'est ça la position absolue. D'accord? C'est ça la position absolue. Alors voilà, là vous voyez qu'on a placé, et c'est ce qui est demandé, on a placé les éléments sur les 4 points de la page. Voilà, alors vous notez. Alors, quand vous terminez, vous passez à l'exercice suivant. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est positionner 3 photos relativement à leur position originale dans la page. Alors là, on va voir un autre type de positionnement. Alors, vous notez. Alors d'abord, je dois avoir quoi? Je vais garder juste une ou bien deux paragraphes et je vais supprimer les autres. Alors, je dois avoir trois images, d'accord? Les images, ils sont là. Voilà, il s'appelle donc PNG. Alors, image, c'est IMG. Image, slash, doc.png. Donc, je vais créer 3 images, d'accord? Et ces images-là, je vais créer des classes
Je vais créer la classe pour différencier. Parce que là, j'ai la même image, mais j'ai des tailles différentes. D'accord? Alors, j'ai besoin de, par exemple, je vais l'appeler pose 1 et les autres images, c'est pose 2 et pose 3. D'accord? Sur le CSS, je vais demander, je vais faire appel à l'élément qui s'appelle pose 1 et je vais faire un width de, euh, par exemple 40 pixels. Alors, le pose 2, je vais mettre par exemple 20 pixels et pose 3, je vais mettre par exemple 50. Pose 3. Ça, c'est juste pour différencier les éléments. Vous pouvez voir actualiser. Alors voilà, j'ai trois éléments avec trois positions différentes. Euh, alors, j'ai besoin de faire quoi là? J'ai besoin juste de les positionner quelque part dans la page. Alors, je vais mettre pose 1, position, position absolue. D'accord? C'est pour garder sa place, d'accord? Euh, et je vais mettre, par exemple, où je veux la mettre? Top. Top, je vais par exemple mettre 50 pixels. Et le left, je vais mettre par exemple 50 pixels aussi. Actualiser. Alors voilà, j'ai positionné, c'est ça le premier élément. C'est celui-là. D'accord? Alors il reste de positionner les autres. Alors je vais positionner le deuxième élément. Là, je vais mettre un autre type de position. Position relative. Ça sera, alors relatif, ça a une relation avec, ça veut dire que la position est relative à c'est pas à la page, mais à la position principale de l'objet, la position initiale de l'objet. Je vais mettre par exemple top. euh, top. Je vais mettre par exemple 100 pixels et left. Left, je vais mettre par exemple 150 pixels. Actualiser et voilà l'objet où il est positionné. Alors, troisième élément, je vais mettre aussi, cette fois-ci, là, je vais vous montrer tous les types, presque tous les types qu'on peut mettre sur les positions. Alors, je peux par exemple mettre fixe, la position fixe, et je vais mettre par exemple, ici c'est 0, et ici c'est 0. J'enregistre, actualiser. Voilà. Alors, ça, c'est le premier, ça, c'est le troisième élément. D'accord? J'ai fixé sa position. Là, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je peux mettre, par exemple, cet élément. Je ne vais pas mettre 100, par exemple. Je vais mettre 300. Et ici, c'est 300. Voilà. Alors, voilà. Il est séparé de 300 pixels de haut et 300 pixels de la même chose pour le deuxième élément. Au lieu de mettre 50, je vais mettre par exemple 150. Et ici, je peux mettre par exemple 200 ou bien 100 ou bien quelque chose. Voilà. Alors là, je peux positionner les éléments comme vous voulez. D'accord? C'est bon, c'est tout.
Alors, voilà les types de positions que vous pouvez mettre. Vous notez et vous passez à l'exercice, le dernier exercice sur TP. Oui. شكون بالي يبقى واقف؟ علاش يبقى واقف؟ كتحرك معاه. شكون اللي يبقى واقفه؟ هي اللي تبقى واقفه، هي اللي درنا لها فيكس. اللي درتي لها فيكس هي اللي تبقى واقفه، واخا كطلع وتهبط. ولكن الاخرين درتي لهم بوزيسيون غولاتيف ولا درتي لهم بوزيسيون ابسولي. يعني لا بوزيسيون ديالو سواء عندها علاقه بلا باج برينسيبال او لا عندها علاقه بالباراغراف نفسها. بالباراغراف ماشي باراغراف، بحال دابا الا كانوا بجوج مثلا، الا كانت مرتبطه بداك الديفيزيون ولا دابا هي ما مرتبطه بوالو، ولكن فرضا كانت انا دابا هذاك اللي درت له غولاتيف كان مثلا دايره انا واحد لا ديفيزيون ولا دايره شي ديفيزيون، وداك الديفيزيون دايره في قلب منها باراغراف ودايره في قلب منها ليماج، ياك داك التحرك ديال ليماج غادي يكون بارابور لذاك ليليمون اللي هي غولاتيف ليه اللي هو الديفيزيون. دابا هذه انا درتها غير حطيتها نورمالمون كتكون غولاتيف مع من كتكون غولاتيف مع وشنو عاده غولاتيف و ابسولوت كيمشيو بجوج. بمعنى انا غادي نمشي نقول له انا لا بوزيسيون دابا انا كرييت واحد ديفيزيون ياك، غنمشي نقول له لا بوزيسيون ديال ديك الديفيزيون راها ابسولوت ياك، وغادي نقول له ان ليماج لا بوزيسيون ديالها غولاتيف بمعنى انها مرتبطه بهذاك لوبجي اللي هي داخله فيه اللي هو الديفيزيون ياك. الوغ هادو النوع ديال الارتباطات اللي ممكن دير يا اما بارابور لاباج بريس كامله، يا اما بارابور لذاك ليليمون اللي هو فيه، يا اما بارابور يا اما كتفيكسي هذا. لا فيكسيتيها راه كتبقى بالنسبه طلعتي ولا هبطتي سكرول ما كيبقاش يسكرول. Alors, pour l'exercice suivant, normalement, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est positionner les éléments, d'accord? Positionner des éléments et par la suite, faire quoi? Par la suite, je peux changer la position des éléments, d'accord? Alors, notez d'abord. بالنسبه لي واش درت HTML كنلقى ماشي شنو قلت لك HTML ما كنقصوش فيه دابا حنا كنخدمو كاع في HTML كنكريو به لي زيليمون صافي. Allez, on passe à la correction. Alors d'abord, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est créer les éléments. Là, je vais supprimer tout ça. Mais vous gardez. Je vais placer les éléments. Alors, IMG, image, les images, ils sont où? Alors, images, ils sont directes ici. Carte 1, carte 1, carte 2, carte 3 et carte 4. Je vais mettre carte 1, 3, 3, PNG. Carte 2, oups. 3 et carte. Alors, ici, je vais ajouter des classes. Classe, je vais l'appeler, par exemple, carte 1. Deux, 3 et 4. Alors, je vais modifier je vais voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Utiliser et voilà. Alors là, je dois faire quoi? Je dois modifier la taille de tous les images. Alors, soit je vais l'appeler par IMG, mais si vous avez, vous, plusieurs images, vous appelez par les classes. Alors, je vais mettre IMG with. Et je vais mettre, par exemple,
100 pixels. Actualiser. Et voilà les images. Je peux mettre aussi high pour avoir la même taille de toutes les images. Alors, je vais mettre 8 et high. High. Je vais mettre, par exemple, 150 pixels. Actualiser. Et voilà, j'ai la même taille sur toutes les images. Alors là, je vais les positionner. Je vais les positionner par leur nom de classe. Alors, je vais mettre, par exemple, carte 1. Je vais mettre position. Position. Position absolute. D'accord? Et je vais mettre aussi. Alors, regardez, je vais mettre ça pour tous les images, pour que vous puissiez voir. Alors, ici, position absolue, carte 2, carte 3 et carte 4. Alors, si je mets position absolue pour tous les éléments, qu'est-ce que j'ai? J'ai les éléments superposés, c'est-à-dire une après l'autre, sur la même place. D'accord? Alors là, j'ai besoin de faire quoi? J'ai besoin de les positionner. Je vais d'abord les positionner et par la suite, je vais garder la première sur la même place et je vais positionner les trois autres pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, je vais mettre par exemple sur le top, on va le positionner alors la première, elle est sur l'espace. Alors, je crois que c'est 5 ou bien 20. Alors, je vais mettre ici, ici c'est 20 pixels. Ça, c'est le top. Et left, je vais mettre 20 aussi. 20 pixels. Je vais actualiser. Ça, c'est carte. Carte 2. Il est best. alors top. لا ماشي هكاك دابا توب يمكن la valeur صغيرة. Alors je vais mettre ici 40 et ici 40 et je vais actualiser. Voilà. Alors il s'est positionné en bas un petit peu, d'accord? Alors je vais mettre 40. Ici sur l'autre élément, CTRL C, je vais mettre sur 3. Ici je vais mettre par exemple 60 et ici aussi 60. Alors, hein? Actualise. Voilà, bien. Alors, ici, je vais mettre 80. Et ici, c'est 80. CTRL S. Actualise. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai premier élément, deuxième, troisième et quatrième. D'accord? Alors, celui-là, je peux le mettre, par exemple, le premier élément, je peux le mettre 10. Je mets 20. ثاني راه درنا على 20. يلا. Actualise. Alors, tu vas الآخر ولا غادي تكتب؟ شي بيكسل شي بيكسل. أرض 40. هذه 60. هذه خصها تكون 60. 20 40 60 80. الترتيب ديالهم مقادينش في 20. التي كارد 1 كارد 2 20. هذه 40. هذه 60 وهذه 80. Voilà. 20 40 60 80. Vas-y. Alors, regardez, là, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Par exemple, je veux mettre cet élément qui est carte 2, je veux la mettre en premier plan. Ça veut dire, même après la position, je veux mettre un élément et هو اللي يبان لي في الاول في الترتيب واخا دابا هذه شنو جاي alors j'ai le premier élément هذا il lui cache الاخر كيغطي الاخر كل واحد كيغطي له ممكن انني نقول له البوزيسيون بغيت هذا مثلا هو الاول هو اللي يبان هو اللي يكون في الواجهه
Alors, ce qui fait ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai des positions. Ça, on peut dire que c'est l'index 1, l'index 2, l'index 3, l'index 4. D'accord? Alors là, il faut mentionner les index. Comment je peux faire? Alors, je vais aller sur carte 1 et je vais mettre Z index. Voilà, Z index et je vais mettre par exemple 1. D'accord? La même chose, je vais mettre pour les autres Z index et je vais mettre 2. Ici, Z index, je vais mettre 3 et Z index, je vais mettre 4. Alors, actualiser. Alors, normalement, ça, c'est la position qu'on a par défaut. Ça, c'est le Z index 1, le Z index 2, le Z index 3 et le Z index 4. D'accord? Ça veut dire que c'est la position au niveau de X ou Y ou Z. Alors, là, ce que je vais faire, c'est inverser. Je vais lui dire, ici, vous allez mettre le 1, ici, vous allez mettre le 2, ici, vous allez mettre le 3, et ici, vous allez mettre le 4. CTRL S, je reviens, actualiser. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai l'inverse. Ça veut dire le premier élément, c'est ça le premier élément. Ça veut dire, c'est ça le premier élément. C'est ça le deuxième, c'est ça le troisième et c'est ça le quatrième. Alors, la position la plus grande, c'est la position qui va être affichée le plus. أكبر رقم هو اللي كيكون باين وأصغر رقم هو اللي كيكون مخبى. بقاش أنت عطيتي هذا واحد جا موراه جوج خبعوا جا موراه ثلاثة غطاه جا موراه أربعة غطاه. C'est bon. Alors, vous pouvez modifier même. Par exemple, ici, je veux mettre cet élément, je veux le mettre 4. D'accord? Et cet élément, je veux mettre 1. Cet élément, je veux le mettre 3. Et cet élément, je veux mettre 2. Par exemple. Alors, vous pouvez mélanger, faire un mélange. Et voilà l'élément qui est 1, voilà l'élément 2, voilà 3 et voilà le 4. D'accord? Alors, avec l'attribut qui s'appelle le Z-index, vous pouvez changer les positions des éléments. D'accord? Allez, vous notez Z-index. Ah, لما ما نقولش شنو ندير؟ parce qu'on a la couche.